хронический панкреатит. Пациентка женщина, 34 лет, жалобы на периодические боли верхних отделов живота. Из анамнеза известно, по месту жительства в 2008 году выполнена лапароскопическая холецистектомия. С 2009 года развился хронический панкреатит. Ухудшение состояния в октябре 2017 года, проходило стационарное лечение по поводу обострения хронического панкреатита. Последние 2 месяца отмечает боли в верхних отделах живота. По данным эндосонографии поджелудочной железы, просвет главного панкреатического протока расширен до 10,5 мм в терминальном отделе, до 8 мм в головке, до 6 мм в теле и до 4,5 мм в хвосте железы. В просвете главного панкреатического протока множественное гиперэхогенное включение размером от 2 до 7 мм. По данным КТ органов брюшной полости отмечается расширение просвета главного панкреатического протока, множественные конкременты в поджелудочной железе. Выставляется диагноз хронический панкреатит, Virsungolithiasis, операция эндосонография, РХПГ, ЭПСТ, литоэкстракция. Операционная, мы вас видим и слышим. Давайте поприветствуем нашего эксперта Анну Wiechowską. Приветствую вас. У вас сложный пациент сегодня, насколько я понимаю. Но мы вас слушаем, видим, и что вы нам расскажете, что вы видите? Здравствуйте. Большое спасибо организаторам за приглашение. Это для меня честь большая, что я могу принять участие в вашем фестивале. Thank you very much for the invitation. It's the first case, very tough case, because as you probably know, chronic pancreatitis is a difficult problem for not only for gastroenterologists, endoscopists, but also for surgeons. We will perform this procedure together with Dr. Elena, and we are planning to start procedure of EUS. In EUS, we are planning to check the pancreas, the possibilities of an intervention. We want to check the diameter of the pancreatic main duct and possibilities of an access to this pancreas, yes? As always, we start the examination of pancreatobiliary organs from aorta, yes? We are in the stomach, in the upper part of the stomach. Here, this what you see here is aorta with diaphragm over the aorta, and going through to the lower part of abdomen, we see the celiac trunk, yes, as a first vessel. Under celiac trunk, the next vessel is superior mesenteric artery. This what you see here is this artery, and these 2 vessels show us the corpus of the pancreas. This what you are able to observe here is the corpus of the pancreas with this element what we are able to recognize once it's definitely dilated pancreatic duct. Here is pancreatic duct, and we are able to follow a pancreatic duct. This moment when I try to withdraw and turn right, I am able to go to the tail of pancreas, and here we are in the tail. Here we are able to follow this pancreatic duct. Behind the pancreas we see the kidney, it's the left kidney, and here is the tail of the pancreas. I'm trying to follow this, and here we see splenic artery, and going to the upper part of the stomach, we are able to observe left kidney with suprarenal glands. This what we are able to find here is suprarenal glands. And if I go to the right, this moment I'm able to show you the spleen. So here is the hilum of the spleen, and spleen when we are looking at the anatomy of the area around the pancreas. Yes.
So again, aorta, diaphragm, and here we have the area of pancreas. So looking at the pancreas, once we are able to find that here are any abnormalities in the view of pancreas. This what we are able to follow, it's dilated pancreatic duct. We are able to measure this in the tail. Let's stop the picture, and now we can measure. Sometimes it's very difficult to find pancreatic duct in the tail of the pancreas. It's about 1-2 millimeters. Here it's about 7. So we see that the dilatation of the pancreatic ducts is definitive and very advanced, yes? So going to the head of pancreas, we are able to observe the next part of pancreatic duct. And this what we are able to find, these are the stones. The stones inside the lumen of the pancreatic duct and also in the pancreatic tissue, yes? So here is a typical stone with typical shadow behind the stone, yes? It's typical for person performing USG, abdominal USG. It's also typical picture for ultrasound view. And this what we are able to follow here is a portal vein. It's a portal vein, and here with the hilum of the liver, yes? So here we have portal vein, and this duct behind the portal vein is bile duct coming into the hilum of the liver, yes? So here we have the liver, and the portal vein coming into the hilum of liver, and bile duct, which is not dilated. It's also so important when we are talking about chronic pancreatitis, because as you know, very often in the person with chronic pancreatitis, there could be also a stenosis of the distal part of the bile duct. So here we have 40 millimeters of bile duct, so it's not dilated, and we don't have cholestasis in this patient. And here the left lobular of the liver, without cholestasis, without dilatation of bile duct. And coming back to the pancreas, this is what we are able to observe from the corpus, from the stomach. It's the head of pancreas with many, many calcinosis in the tissue of the head of pancreas. So this area is the head of pancreas, which is behind the portal, behind the mesenteric superior vein and splenic vein. This is what we are able to look here. It's this place where we have connection, gastric vein, superior mesenteric vein, and splenic vein coming to the portal vein, yes? So here we have these all organs, and we are able to recognize immediately that we have very, very advanced calcinosis, typical for the person who uses alcohol. It's the most popular reason of the chronic pancreatitis. So in this situation, very often when we find this kind of picture with the patient with chronic pancreatitis and the patient doesn't demonstrate any pain, so in this situation, even in so advanced picture of pancreas, we decide to stop any procedure, and if the patient doesn't have any pain, doesn't have any symptoms, so sometimes it's possible to find this picture of the pancreas which is asymptomatic. But in the situation when the patient has any abnormalities in the clinic picture as pain, rather after meals, so this moment we should decide for any endoscopic procedures. The first step of this procedure definitely should be typical standard procedure as access from the papilla and performing ERCP only for the pancreatic duct with contrast, checking the view of the pancreatic duct
At this moment, after pancreatoscopy, the next step should be input the prosthesis into the lumen of the pancreas, of the pancreatic duct. But sometimes, as you know, it's a challenge situation and not so easy. And for the very for the best ERCPs, sometimes it's a challenge also to perform prosthesis of pancreatic duct in the person in so advanced calcinosis and calcinosis chronic pancreatitis. So in this situation, sometimes with no access from the papilla, so we decide from the puncture from the and making the access from stomach or from the duodenum with performing, for example, rendezvous procedure or gastro or duodeno pancreaticostomy. In this situation, we can be sure that the pancreas is definitely damaged, that we have a lot of stones in the tissue and in the main pancreatic duct, and it's dilated on the whole weight. So going to the head of pancreas, we should go through the pylorus to the duodenum. And here we go through the pylorus to the head of pancreas. We are going, please, EUS picture. Oh yes, and here we have area of the head of pancreas. Так, нам очень хорошо показали, рассказали всю анатомию, все хорошо было видно, замечательно. Кстати, я хочу сказать, что сегодняшний день мы работаем на аппаратуре Fujifilm, и спонсором дня являются инструменты. У нас все от компании Cook, от компании Шаг, эндоузи и другие эндоскопы от компании Fujifilm. Okay, and here... Лена Николаевна, когда вы будете готовы нам рассказать концепцию, еще от себя, пожалуйста, прокомментируйте, ладно? Меня слышно, Лена Николаевна? Да, Юрий Геннадьевич, вас слышно. Ну, концепция, как уже госпожа Козловская рассказала, общая концепция такая, что здесь попробуем, нужно в любом случае тренировать панкреатический проток. И первый вариант дренирования, это все-таки более физиологичный. Это попытка тренирования через большой дуоденальный сосочек. Поэтому сначала, во-первых, полностью осмотрим панкреатический проток с целью визуализации зоны блока, то есть суженного участка. И потом, наверное, все-таки попробуем выполнить функцию панкреатического протока и проведение струны в 12-перстную кишку для того, чтобы выполнить методику рандеву. Понятно. Если это не получится, или сначала ретроградно пробуете, или нет? Какой план сформировался? План сразу попробовать пунктировать панкреатический проток, потому что здесь, когда мы смотрели пациентку, выводили терминальный отдел панкреатического протока, очень выраженное сужение, именно вот в интрамуральном отделе практически. И шанс, что удастся пройти ретроградно, изначально не очень высоки. Поэтому попробуем сначала методику рандеву, стентирования, дренирования, вернее, гастропанкреатического. А в данной ситуации при такой выраженном стенозе ретроградное вмешательство оказывается наиболее инвазивным, поэтому мы его оставим напоследок. Yes. So definitely the first step should be access to papilla as a standard treatment, the best for the patient. If it's not possible, that this way, what Dr. Elena told, that the next step should be maybe possible to perform rendezvous therapy, if not this moment gastropancreatostomy. This is what we are able to say now from the duodenum. So we are able to find bile duct again, which is not dilated in the head of pancreas, and here we see a lot of stones
and dilatated pancreatic duct. This is pancreatic duct, this is portal vein, and mesenteric and splenic vein, yes? So here, very, very advanced chronic pancreatitis with abdominal pain. So we should perform any procedure. If not, decide about surgical treatment or request of Partington therapy. Thank you very much. So I think that we will switch the equipment for duodenoscope. But do you perform ERCP? Все-таки решили, да, ретроградно попробовать. да, Да. начать Ну с давайте ретроградного попробуем. части, да. Мы будем наблюдать, мы будем с вами разговаривать. Меняйте эндоскоп. Меняем эндоскоп. Единственное, что вот как нам по предварительному обследованию казалось, что там есть крупный довольно конкременты миллиметров 8 или даже 9, который является причиной блока именно в головке, где-то на расстоянии сантиметра, полтора от папиллы, Елена Николаевна. Вы часто удалось его разглядеть, этот да, удалось, конкремент удалось разглядеть, но не было твердой уверенности, что данный конкремент свободно лежит в панкреатическом протоке. Ну, это всегда, конечно, такой уверенности нет. Да. Понятно, что мы начинаем, естественно, этой пациентке лечение именно с минимально инвазивных технологий, в надежде, что что-то мы можем сделать, удалить крупный конкремент, но если это не получится, безусловно, этой пациентке будет выполнено хирургическое вмешательство, резекция головки поджелудочной железы. Но первым этапом мы решили все-таки, как мы достаточно часто делаем в институте, выполнить минимально инвазивное вмешательство, помочь пациентке, молодой пациентке, у которой туберкулез в основном головки. Имеется выраженный болевой синдром. Если есть какие-то вопросы в зале, пожалуйста, давайте мы это обсудим. Задавайте ваши вопросы. Ирина Алексеевна, у вас какой-то есть, может быть, комментарий или что-то? На мой взгляд, реально так и не было показано на сонографическом изображении причина дилатации панкреатического протока. То есть до места сужения, до стеноза, допустим, где-то в области папиллы, или до конкретного конкремента в протоке, что явилось причиной такой дилатации главного панкреатического протока, так, на мой взгляд, мы и не видим. Может быть, не очень хорошо удалось вывести сейчас, но когда мы смотрели пациентку, мелькал камешек, действительно, как Юрий Геннадьевич говорит, где-то за сантиметр, не доходя где-то сантиметра до папиллы, извините, не доходя где-то сантиметра до папиллы, виден большой камешек, где-то он диаметр около 8 миллиметров. Именно в протоке. И на этом уровне, именно, вот как раз, к сожалению, здесь очень сложно судить, потому что имеется сужение на этом уровне, сужение протока, и непонятно, то ли это интрапаренхематозный камень, который выступает в проток, сужает его, то ли это все-таки находится камешек, собственно, в протоке, только вот пристеночно, он не смещался при движении аппаратом, при давлении датчиком. Поэтому, честно говоря, немножко сложно судить, является он ли истинной причиной. Истинной причиной является, да. Находится ли он именно в протоке или нет? Да. Папиллотому строку. Рентген настроим. Поднять бабушку. Сейчас, извините, небольшие технические настройки у нас. Артем Дмитриевич, вверх-вниз. Вы имеете рентгеновское изображение? Да, мы видим его, но вверх ногами, насколько я понимаю. Родионный Пациентке была холецистектомия по поводу куркулезного холецистита некоторое время назад. Да. Видев клипсы на снимке, я вспомнил, да? Анамнез. Так, молодая достаточно женщина с таким выраженным куркулезом. Видно, хорошо работает папилла. Совершенно свободное поступление желчи. Вверх-вниз на рентген.
вверх-вниз на лингвистику. Струнку там вперед. Струнку вперед. Можно так оставить. Лучше лево-право. Лево-право еще. Да. Пациентка у нас положение на боку сейчас лежит. Юрий Геннадьевич уже говорил, мы работаем на аппаратуре фирмы Fujifilm. Да, совершенно верно. Очень жаль, что это пока что предыдущие версии. Мы знаем, что сейчас совершенно есть новейшие эндоскопы, которые мы с большим удовольствием видим за рубежом, в разных странах. Они совершенно фантастически показывают изображения. К сожалению, пока они не зарегистрированы у нас в Российской Федерации. Но я хочу отметить, что сигнал, несмотря на то, что мы используем интернет, очень достойный, я хочу сказать, несмотря на то, что мы находимся в новом зале, мы используем интернет-трансляцию. Очень хорошо видно, с моей точки зрения. И на мониторах, и, наверное, на большом экране из зала тоже очень хорошо все видно. Да, мы смотрим, наблюдаем, Елена Николаевна, за вами. Руку вперед, аккуратненько. Пытаемся сейчас провести кануляцию панкреатического протока, но учитывая такое сужение, стараемся более перпендикулярно себя при стандартной кануляции вводить инструменты. Сейчас вперед. Идет? Нет. Стоп. Но при таком сужении, конечно, можно ожидать трудностей при кануляции, учитывая, что сужение у нас как раз в терминальном отделе. Вот еще струнку. Если бы мы стремились в большой желчный проток, то после 2-3 попыток кануляции мы бы, наверное, перешли на атипичную папиллотомию. Но здесь у нас есть возможность все-таки попробовать рандеву, если мы не сможем канулироваться. Попробуйте строго вперед. Несмотря на явно видную отверстие ампулы большого лунального сосочка, как-то канулироваться пока не удается. Там могут быть трудности, безусловно. Пока позиция хорошая вроде бы у вас внизу, так. Стрункой поискать еще есть у нас возможность. Безусловно, все это посмотреть. Сейчас. Немножко, да, развернуться немножко. Пошел? Нет. Сейчас попробуем. К сожалению, струнка у нас, несмотря на вроде бы правильное направление, не проходит. Попробуем немножко контрастировать эту позицию. Нет, контраст сбрасывается в кишку. Видны на рентгене галлюцинаты в головке поджелудочной железы, что задает нам направление.
Открывается, видно, открывается хорошо желчного потока. Руку вперед можно попробовать? Родил здесь. Руку вперед. Здесь. Нет. Вот при таких сложных аннуляциях два варианта. Либо просить помощи рандеву, либо пытаться сделать торцевую папиллотомию. Ну, эксперты у нас там вы, да? Явно ощущение упора вот происходит. Так что можете сделать атипичную папиллотомию, можете сделать рандеву. Попробуйте струк. Упираемся. Опять мы упираемся, к сожалению. Так, попробуй немножко поменять направление. Давайте, струна есть. Пытаемся все время, Юрий Геннадьевич. На себя струку, струку на себя сейчас. Попробуй контраст. Контраст. Покажем на большой экран, может быть, рентген большего размера, если сделать. Вот так, да. Ну, как всегда, это когда нужен панкреатический поток, попадаем в желчный. Бывает такое. На себя. Контраст. Точку берет струнку. Пробуем менять направление. Более перпендикулярно и на час. Чуть струнку вперед можно? Нет. Я думаю, что, наверное, в данной ситуации надо уже просить помощи у Анны и попробовать получить доступ к панкреатическому протоку все-таки через его, через функцию, через желудок. Вперед, походу. Так вы снова придете в общий желчный проток. Ну что ж, давайте сделаем. Возьмем эхоэндоскоп и сделаем то, что было запланировано. Да. Сейчас, секундочку. Нет, к сожалению, не удается. И как раз можно сейчас? Похоже, мы попали в панкреатический проток. Ну, я в вас никогда не сомневался, Николай. Так, вперед делаем двигатель. Мы видим, он прекрасен, этот проток, очень широкий. Да? Струка идет вперед. Подтяни ее и опять. Вперед. Подтяни струк, подтяни струк. И вперед, вперед ее. Какой-то боковой сейчас, ответвление боковое протока. И я думаю, что мы сейчас пациентку повернем, наверное, на спину, для того, чтобы было легче ориентироваться. Да, конечно, положение лучше поменять. Я согласен с вами. Либо на спину, либо на живот, как угодно. На спину. Почему на спину? Почему вы предпочитаете повернуть на спину, а не наоборот на живот? Легче. Она лежит на боку, и поворот на спину сейчас будет связан с меньшим сотрясением, подъемом пациентки, и я не потеряю доступ, который имею. А струнка не идет никак там? Струнка не идет никак, поэтому нужно повернуться, чтобы сориентироваться, где мы находимся. Так, вместе со мной, вместе со мной, вместе со мной. Вот так, да. Могу сказать, что здесь струнка не шла изначально, с большим сопротивлением удалось войти только вот прям вот пробиться с помощью папиллотома, более жесткого инструмента, чем струна.
Владимир Дмитриевич, ну давайте с вами. Странное положение аппарата. Лево-право. Лево-право поменяйте. Сейчас есть. Угу. Вот так попривычнее, да, всем смотреть? Да, привычнее. Струнку вперед продвинули. Струнка пытается в общежелчный проток все равно у вас как-то. Нет, Юрий Геннадьевич, она Нет. идет панкреатически, но вот таким чудесным... Опа, выскочили. К сожалению, мы выскочили. Ой, зачем ты ее убрал, Родион? Без команды не убирай. Ну, пошел. Да-да. Вперед. Лена Николаевна, давайте действительно, может быть, Наверное, да. будем, чтобы наш уважаемый эксперт не скучал, дадим ему возможность показать технику. Не можем мы пробиться через вот... Да, все абсолютно закономерно. Попытка должна быть отсюда вначале. Но если есть такие сложности, при таком расширенном, однозначно расширенном и хорошо визуализированном панкреатическом протоке, давайте сделаем доступ через желудок. Мы видим здесь в президиуме на экране, что Кирилл Вячеславович уже добрался до операционной номер 2. И пока что готовится к своей операции. У нас в институте не только конференц-зал ремонтируется, но одномоментно меняются 2 лифта. Поэтому движение по вертикали в институте хирургии сейчас резко затруднено. Долго ждал лифта, сейчас наконец-то добрался до операционной. Елена Николаевна, а пока вы готовитесь, мы можем спросить эксперта, какие инструменты будут использованы для доступа в панкреатический проток? Yes, I understand. Yes, thank you. We should perform puncture of pancreatic ducts using a needle, 19 biopsy needle, with the highest diameter, if it's possible, to input, to remove the stylet, and instead of the stylet, to input guide wire to the lumen of the pancreatic duct. As the next step of procedure, we will try to put guide wire through the papilla into the duodenum lumen. Yes, we are not sure will it be possible looking at this head of pancreas with a lot of stones and stenosis of the distal part of pancreatic duct, and this was a reason why we had a problem in coming from this access through the papilla from the lumen of the duodenum. So if it would be possible, it would be the best for the patient to perform this rendezvous treatment. And this moment we will change swift equipment for the duodenoscope, and this moment we will perform prosthesis through papilla with this guide wire, which would be input through the pancreatic duct. If it wouldn't be goes well, if it wouldn't be possible to put guide wire to the lumen of the duodenum, this moment we could decide to perform a procedure of pancreatico-gastrostomy. So this moment we could dilate the lumen of the to the pancreatic duct, and this moment input prosthesis, plastic stent, which would be connection between pancreatic duct and the lumen of the stomach,
to treat this hypertension in the pancreatic duct. А какого диаметра протеза вы планируете использовать в этом случае? Excuse me. As thin as possible, yes. It could be, there are papers about plastic and metal stents. There are different methods for dilatation. This access toward pancreatic duct, it could be performed by cystostome, but the cystostome as thin as possible, so 6 French, but here we don't have this kind of possibility, only 10. French cystostome could be too thick, definitely, that we could have leakage when it comes to the pancreatic duct juice, yes. So we will try to dilate this by balloon, probably to have possibility to access this thin prosthesis. Maybe 5 French or 6 French, yes. 6 French would be probably the best one, yes. In this situation, when we have so many stones and the chance for rendezvous is not so sure, that the better access for pancreatostomy could be rather the stomach. So we need to decide what access will we use. The one quite good access toward pancreatic duct is this place, what we are able to observe here, because the direction of this duct is rather according to the needle, yes, which will go this way. So it seems quite good to puncture this place for pancreatic duct. But here we have the next stones, and the way toward papilla is quite long, yes. So definitely punction from the distal part of pancreatic duct is easier for pancreatostomy, but it's much more difficult for performing rendezvous procedure. So decision, will we perform this from stomach? We can try to puncture and later to put. Елена Николаевна и Анна, вам нужно еще, наверное, какое-то количество минут 10, чтобы сориентироваться. Мы пока могли бы включиться в другую операционную и посмотреть начало. Да? Елена Николаевна? Там слышно? Да, я думаю, что мы... I think that maybe we will make this puncture here, and we will, or what do you decide, Elena? Will we decide to puncture this place and try to perform? Практически готовы выполнить сейчас. We will try. Ну хорошо, делайте пункцию, если вы готовы, делайте сейчас, мы посмотрим, как вы сделали пункцию. Yes, and after this function and putting the guide wire, we can change into the different room, and later we will perform the rest of procedure, okay? Да, я согласна, сейчас такая важная, действительно важный этап, функция, собственно. Да, ну мы с вами. Кирилл Вячеславович пока что нас ожидает, готовится к своей вмешательству. Будет строго уже. Надо вытащить. Смотри, конечно. И контраст. Без контраста. А что там за инструмент, что за игла? Может быть, мы как-то сможем рассмотреть это или что-то прокомментировать? Мы используем инструменты сегодня фирмы Куб. Эта иголочка используется для того, чтобы пунктировать жидкостные образования, в том числе расширенные протоки. Используется игла 19 гейдж, потому что через эту иголку мы можем провести струнку. Сейчас видно.
Она проводит, на экране видно, позиционирует иголочку и производит такие движения для пункции. Мы используем иглу не пропор, просто обычную иголку 19 гейдж, которую легче проводить, через которую легче проводить в будущем струночку. Как выбирать угол для пункции? У нас проток как бы не вдоль, датчик не вдоль протока стоит. It's always our needle, the outcome of our needle from the biopsy channel is at 5 o'clock, yes? So this moment here, this what we are able to find here, is the place of needle, yes? So here is 6, so this place is about 5 o'clock, so we are able to observe the needle, yes? So here we have the top of the needle. Довольно плотная железа и большие усилия приходится прикладывать, чтобы пунктировать. Выставляете ли вы ограничитель по расстоянию при пункции? The balloon? Нет, лучше. Rather no, because I may perform this puncture looking at the picture, yes? So I don't use, because I don't push this needle as much as possible, yes? So in this situation, but here we see the top of the needle here. It's the place of the needle. Here is our pancreatic duct, yes? So we are performing all procedure looking at the picture. So this moment it's not necessary to use, but Я уже говорила, довольно измененная железа, и поэтому вот так легко провести иголку в панкреатический проток не удается. yes, because this procedure is one of the most difficult when it comes about chronic pancreatitis with a lot of calcinosis, with a lot of stones, and as you know, in chronic pancreatic, this tissue is definitely not so soft. Not so easy for... И у нас еще есть вопрос. Вы не используете доплер, не контролируете, есть ли сосуды на пути исследования? Yes, on this way we don't see any black hypoechogenic structures, yes? So if we don't see, we can be sure that we don't have any vessels. We can check this, for example, that this way when we are looking, we don't see any vessels on this way, yes? So it's comfortable and safe place for biopsy, for making the puncture. It will be easy if we have up. Yes. Okay, probably we are inside here. So now we can switch to the other room and we will come back, we will check this procedure, yes? Окей, хорошо, да. Мы так и сделаем. Давайте переключимся, но прежде чем мы переключимся в ту операционную, мы, конечно, должны послушать презентацию о пациенте. Ну, у нас... Как у вас дела? Удалась у нас функция панкреатического протока. Если у вас есть рентгеновское изображение, видно, что пока что панкреатический проток есть, контрастирован. Надо поменять, большой сделать экран, да. Вот так. Так. Видно, что контрастирован панкреатический проток, проведена струна. Однако при попытке провести струну через папиллу мы сталкиваемся с тем, что на уровне папиллы и все, струна у нас встает. Вот там, где не удалось войти ретроградно, вот в этом же месте, к сожалению, встает папилла. Видите, как движется железа при попытке проведения
струны. Поэтому я думаю, что в данной ситуации рандеву уже невозможно. Мы несколько раз пытались провести струнку. И, видимо, мы сейчас будем выполнять бужирование полученного отверстия с тем, чтобы потом установить стенд для дренирования панкреатического протока, то есть создания панкреатика гастроанастомоза. Ну, вопросы у Елены Алексеевны есть закономерный вам. Елена Николаевна, тогда вот вы законтрастировали проток. И на ваш взгляд, причина сужения структура или все же конкремент? Вот мы его не очень хорошо. Если конкремент, то мы его не очень хорошо видим. Скорее структура, да? Да. Мы тут тоже обсуждали этот вопрос и решили, что скорее всего это структура, а те камни, конкременты, которые мы видели на эндозе, которые мы видели на компьютерной томографии, скорее всего они находятся интрапаренхематозно, но в непосредственной близости от протока. И сдавливают именно такие кальцинаты, сдавливают интрапаренхематозно и сдавливают панкреатический проток. Потому что при контрастировании никаких камешков не видно. В самом протоке есть дефекты наполнения. В самом протоке есть мелкие дефекты наполнения, но сейчас уже, к сожалению, накладывается. Но в момент контрастирования не больше 2-3 мм были. А вот того крупного камня, который виден рентгенологически и на УЗИ, мы не видели как дефекта наполнения. Поэтому, видимо, здесь структура, и здесь тем более, если мы не можем пройти ретроградно, видимо, дренирование панкреатического протока в желудок наиболее... Хорошо, давайте действовать таким образом по вашему плану. Okay. So I remove the and we push the guide wire and I remove the needle, yes? Now we have a long length when it comes to the guide wire, so we decide to remove the needle. Елена Николаевна, а для бужирования будете использовать какие инструменты? Будете использовать бужицы Хендра или какие-то другие? Мы будем использовать бильярдный буш, самый маленький диаметр у нас буш, который диаметр его кончика 4 френч, до 6 френч, более широкая часть. И если этот буш у нас удается... Опа, извините, пожалуйста, немножко. Ага. Это тоже буш компании Куб. Да, да. И затем мы проведем все-таки баллонную дилатацию, если удастся пройти этим бужом. Просто я боюсь, что сразу провести баллонный дилататор здесь будет непросто, учитывая вот те сложности, которые испытывали при пункции. Потому что довольно выраженная кальциноз поджелудочной железы. И, наверное, проведение баллона может быть связано с определенными трудностями в данной ситуации. Поначалу попытаемся буш. Контролируем положение струны и рентгенологически, и по ультразвуку. Now we remove the needle already, so we need to... Елена Николаевна, Да? скажите, пожалуйста, вообще, какие прогнозы и перспективы данной пациента? То есть, Мое мнение, операция? я думаю, что, учитывая выраженность кальциноза головки поджелудочной железы, скорее всего, да, необходима будет операция в объеме, либо операция Фрея, то есть резекционное вмешательство на головке. In our material we have about 10 patients with this kind of procedure where the rendezvous was not possible to perform. So we decided as here to put plastic prosthesis, and the patient had in all cases relief when it comes to the pain. How long should we treat by this way? How often should we change prosthesis? In some situations, in some cases, we changed plastic stents to the metal stents for a longer time, and it was also with clinical success. So different possibilities, different technique. Here bougie, maybe only bougie, maybe together with balloon dilatation, or in our cases we perform this with cystotome, 6 French, and by this French we input plastic or metal stents to relieve the pain.
And we have observation the longest about 1 year, and the patient is free of the pain now. Хорошо. Ну, Елена Николаевна, It's mainly for the situation, this procedure is mainly for this person who is not qualified for surgical treatment. For example, the patients with, as you know, in chronic pancreatitis, very often we have the problems with splenic vein, a lot of varices, gastric varices. So sometimes when there are contraindications for treatment, surgical treatment in chronic pancreatitis, we can take this kind of access and this way try to treat the patient. So now we can choose the picture from US, from endoscopic picture, yes. So please, expert Elena, to improve. Yes, you are the best here in this procedure. So, please. So now we change US picture for endoscopy to perform and to put bougie through the guide wire. Here we have probably the access, yes. Here on the top right, you see the guide wire, with black one here. Yes. No. We are here on the posterior wall of the stomach, in the corpus. At this moment, there is bougie, 4 millimeters, yes? Елена Николаевна, ну вы пока что подъемник держит, да. на какое-то время, другую операционную? на какое-то время вас оставим. Вы там занимаетесь, пожалуйста, мы послушаем, Хорошо. что нам покажет Кирилл Вячеславович. Итак, наверное, операционная на. Мы к вам вернулись. Что у вас там происходит? У вас в руках, я вижу, пуш, наверное, да? Нет, гужом мы пытались пройти гужом у нас не удалось, поэтому пытаемся пройти сейчас, сформировать отверстие с помощью цистотома. Ну, это ваше любимое, я понимаю. Here you see the end of the place where we have the guide wire here, and here is probably the place. Here is our dilatated pancreatic duct, the guide wire, and here with 5 cystotome. Here we try to open the access to the pancreatic duct. Жесткая структура и не пробиваемся через нее. Что? Жесткая паренхима, мы не пробиваемся. А что-то еще используете цистотом? Да, мы используем цистотом, но видите, цистотом все-таки стоит и не смещается по рентгену. Ну, рентген мы не видим сейчас. А, вот вы видите, да. Нарезка. Какой-то тоненький цистотом, да? Нет, стандартный. 5 мм. Да? Сколько? Стандартный 10 френч.
Не широк ли будет этот здесь френчи? Широкий, да, но, к сожалению, другого варианта у нас здесь нету, мы не проходим других. Бужом мы не можем пройти. И это единственный сейчас доступный нам способ. Такое ощущение, что мы прошли, судя по поступлению содержимого. Да, в режиме резкий, да, там вы проходили? Да, в режиме резкий, конечно же. В какой-то момент сейчас появилось ощущение, что мы получили панкреатическое содержимое, вступление панкреатического содержимого в желудок. Да. Возможно, нужно еще немножечко. Вот так, скажите. На себя немножко. А рентген нам можно дать картинку рентгенологическую? Так, это вот 10-франчевый цистотом, правильно? Да. Ну, такое ощущение, что не дошли еще, да? Или дошли? Да, пока не дошли. Ну что ж, продолжайте аккуратненько достигать своей цели. Давайте вернемся к Кириллу Вячеславовичу. Операционный номер 2. Провести цистотом у нас встречает определенное сопротивление. Все было ожидаемо это. Ну что ж, это сложная пациентка, действительно. Учитывая, что слышно? Слышно, да. Слышно? Слышу вас. Ага. Если у вас есть ультразвуковая картинка, видно, что мы в принципе вот близко от протока уже находимся. Но пройти это расстояние пока не получается. Возможно, все-таки мы сейчас попробуем, может быть, мы сформировали такой канал. Сейчас попробуем еще немножко прожечь цистотомом, но если это не удастся, то, наверное, попробуем баллон провести, хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что баллон здесь удастся провести. Так, держите. Сейчас слышно? Сейчас слышно меня. Хорошо. Леонид Николаевна, ну давайте вы попробуйте еще совсем недолго и решим вопрос, ну, если не удается, то... Всегда остается возможность хирургического лечения. Ну, хирургическое лечение этой пациентки и так, я вижу, предстоит, да? Поэтому давайте, может, будем завершать уже это вмешательство. Да, видимо, так оно сейчас и будет. Давайте спросим, был ли такой опыт таких вмешательств нашей эксперты Анны? Yes, definitely. It's one of the most difficult procedures when it comes with the therapeutic EUS procedure. So there were a lot of workshops in Europe where it was unfortunately impossible to perform. So the complications and the risk of this procedure is definitely higher than bile duct drainage, than gallbladder drainage, than intrahepatic and extrahepatic bile duct. The reason why the clinical and technical success is not so high is definitely the picture of the pancreas, yes? There's so many stones, so many tough tissue.
It's the first reason. And the second, then when we put and we push the cystotome, that our equipment goes to the lumen of the stomach, not into the tissue of the pancreas. Yes? So we are not able this moment to find a good position. We touch to the pancreatic duct, but we are not able to input this cystotome into the pancreatic duct. So. Скажите, пожалуйста, принципиально возможен доступ не через желудок, а через луковицу 12-перстной кишки? Yes, it's possible to perform this and to remove this hypertension of pancreatic duct from the duodenum. Then we have a more stable and better position when it comes to the access to the pancreatic duct, yes, with cystotome. But here it was the closest length when it comes to the lumen of the stomach and the biliary and the pancreatic duct. Yes? So here the distance was shortest, so it was a reason why they decided to perform this from the stomach. But sometimes it's very long procedure and it's not so easy to perform this in one step. А могут ли быть трудности, связанные, на ваш взгляд, с тем, что диаметр цистотома слишком большой? Если бы это был цистотом диаметром 6 френч, то это было бы легче. We perform this only by 6 French cystotome, yes. At this moment, the access to the pancreatic duct is easier when it's not so thick as here. But unfortunately, we don't have this possibility to perform with 6 here. So we will try to perform with balloon now, yes? Yeah. Yes. With balloon. It's joining the wire. I'm afraid that it wouldn't be. I can try. One step. But we remove then the white wire, it's a good idea. I'm afraid that here we have gas and we have contrast inside the pancreatic duct, so the second puncture of the it will be difficult. So I think that we should take advantage of this guide wire which we have inside the pancreatic duct, yes? Стой. У себя не слушай. Блин, у себя не слушай. Стой. Вперед. Вперед и подтягиваем. Елена Николаевна, что там у вас происходит? Скажите нам. Стоп. Мы пытаемся извлечь. Последнее, что мы пытаемся извлечь цистотом, сохранив струнку. И последнее, что мы не использовали в этой ситуации, это еще баллон. Реляционный, поэтому стараемся сохранить сейчас струну и извлечь цистотом и попробовать все-таки выполнить баллонную дилатацию. Хорошо. Мы пока вернемся к Кириллу Вячеславовичу. Давайте, пожалуйста. Мне не удалось пройти. Елена Николаевна, Анна, скажите нам несколько слов. Не удалось нам пройти цистотомом, потому что, к сожалению, диаметр не совпадает, очень тонкая струна, довольно большой цистотом диаметром 10 френчей. Не смогли мы пробиться в панкреатический проток.
очень плотной ткани, поэтому не стали мы в дальнейшем пробовать, дальнейшие попытки. И просто после удаления цистотома мы закрыли отверстие в желудке с помощью клипс, и на этом закончили наше вмешательство. Ну что ж, So все now we will observe the patient, and depends of the symptoms. If the patient will have the intensive symptoms, intensive pain, so there only surgical treatment is possible in this situation. When we look at the papers at the study, that on the beginning about 60-70% of clinical success of this kind of procedures in chronic calcifications. Nowadays, much more better results, but rather with the thinner cystotome definitely, yes? We were discussing about what would be if we would perform this procedure from duodenum. Then the position is better when it comes to the technical improvement of the cystotome, but on the other side, more dangerous of the vessels which are around this head of the pancreas. So much more safer is dislocalization from the stomach, but much more difficult when it comes to technical improvement of instruments. Yes. We will take a look what's with the patient. As we know, in chronic pancreatitis there are periods of the pain with definitely much bigger relief. So the patient will need to be at the care and take a look and the care of her in the future and decision of the surgical treatment if necessary. Ну что ж, спасибо большое. Возможности минимальной инвазивной хирургии сейчас в данном случае исчерпаны, я думаю, наши эндоскопические. Мы будем предлагать пациенту действительно хирургические методы лечения. Вам спасибо большое, это действительно очень интересный кейс. Давайте поприветствуем наших экспертов и Анну Пожалуйста, Елену Николаевну, и всех, кто был в операционной. Спасибо вам большое. Пожалуйста, сейчас включите нам